خصوصا إلى روح السيد عبد الله بن علوي الحداد بسر النبي بالسلاسل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا
يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا وأستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وكافة ساداتنا آل أبي علوي أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير صاحب راتب القطب والرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح شلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين وإلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم اللهم إنا نسألك بحق المعظم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini kembali dalam muzakarah atau belajar ilmu warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berniat menggugurkan kewajiban terhadap diri kita, dan semoga dengan kita hadir di tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang ada sakit berkah di kampung ini ada pengajian, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan wabah virus corona ini atau Covid-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir ada kabar di media sosial masjid akan ditutup kembali ya. Kabar wallahu alam kadang meningkat ya, meningkat dilawan kada kawa juga ya. Artinya yang penting kita tetap jaga olahraga, tetap olahraga, kemudian jauhi daripada kecemasan, baik cemas vaksin ya Allah, nanti harus bervaksin ya pulangan. Pokoknya kecemasan kita di Quran dihindari, arti terlalu cemas. Kalau khawatir itu wajar dan manusiawi, tapi jangan terlalu kekhawatiran kita itu. Khawatir itu yang membawa bahwasanya kita belum meninggal, akhirnya karena kekhawatiran itulah timbul bermacam penyakit, akhirnya kita meninggal dunia. Karena salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat dan pengikut dia di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita ini masuk sudah di bulan Zulqa'dah, tidak lama lagi bulan Zulhijjah.
2 minggu libur ya, 2 minggu libur. Kita sudah tahu kebiasaan di bulan Zulhijjah ya. Di bulan Zulhijjah itu banyak peristiwa, hampir-hampir setiap bulan itu, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, pasti ada keistimewaan tertentu. Bahkan setiap ulama, para habaib, para tuan guru ketika dia menyampaikan sesuatu amaliyah, ini yang afdal, ini yang lebih, ayo bersalawat. Ada nanti babnya sedekah, sedekah paling afdal. Ada babnya nanti Al-Qur'an, Al-Qur'an yang paling afdal. Artinya lain-lain, artinya seperti ini supaya apa? Supaya kita tidak jenuh. Artinya misalnya Al-Quran terus kada ada yang lain, nah disinilah banyak amaliyah itu supaya kita tidak jenuh. Artinya nanti kita bab sholawat, maka sholawat kita baca. Makanya kadang kita tidak aneh ketika setiap ada seseorang penceramah menyampaikan ini sholawat yang afdal, ada yang lain Al-Quran yang afdal, nah, ada yang lain zikir yang afdal. Semuanya bagus, yang kada bagus kadang baca. Sama ceramah, ayo berkorban, harus berkorban dulu berakikah aja, ribut masalah itu aja. Kayaknya diteliti, hidin kada berkorban sama sekali kan. Ada juga kayak itu. Diributakan masalah yang halus diperbesarkan. Karena si Hidin sendiri pun kada apa-apa, memanfaatkan orang lain aja. Artinya aku berkorban tapi yang penuh orang juga. Nah, artinya kada usah yang kayak itu membuat daur aja ujar banjar itu ribut, akhirnya apa secara ini masalah kecil dibesarkan. Artinya apa? Setiap sesuatu itu ada bidangnya, ada kelebihan-kelebihannya. Nanti di bulan Rajab salawat, bulan Sya'ban Rajab istighfar, kalau bulan Sya'ban salawat, nanti bulan Ramadan Al-Quran, tinggi kelebihannya. Nah, sama nanti di bulan Zulhijjah juga ada haji, bulan haji ini orang mengerjakan haji, tapi tahun ini pun tidak bisa berangkat kita lah. Mudah-mudahan, artinya jangan sabar yang sudah menyetor. Kalau Pak Haji Haris, Pak Haji siapa dingin lah. Pada setiap hari melihat aja Facebook sidin. Nah, artinya kalau yang sudah alhamdulillah, yang belum sudah nyetor ya sabar aja. Amun hendak kayak ulama besar yang di dalam kitab An-Nawadir, kitabnya ya seperti inilah tebalnya, ulan ada bisi di rumah. An-Nawadir kitabnya kada khilaf. Ada ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ketika beliau, karena pernah juga sudah naik haji, nah waktu itu mau berangkat haji lagi, orang-orang dulu tuh naik haji beonta, berkuda, ada depang sapi, karena udah di Mekah sapi kan, artinya beonta, kuda dan lain sebagainya. Berangkatlah, anggap beonta kalau ada salah, berangkat beliau untuk mengerjakan haji waktu itu. Belum sampai ke tujuan, beliau singgah di kota Kufah kalau kada khilaf, di kota Kufah kalau khilaf. Nah, beliau melihat seorang perempuan sekeluargaan bibinian ini memakan bangkai binatang itik. Berarti di Kufah itu sudah ada itik. Apa ya, bebek bahasa kitanya. Tapi bebek lawan itik itu beda. Pian ke Banjarnya apa, itika bebek ya. Bebek tuh bisa yang ganal anunya tuh nah. Japun itu ya. Kalau itik memang yang halabio itu itiknya. Nah, di sini berjual ini apa, sate bebek kada payu. Karena ada pernah orang Banjar asalnya berjual itik, sate itik, memang itiknya halabio. Pas digantinya bebek atau Japun, ya bahasa kita Japun, akhirnya kada laku lagi, tutup sih dia, ketahuan orang karena beda dagingnya. Memang banyak Japun daripada itik halabio.
Nah, seorang perempuan ini sekeluarga lawan anaknya memakan bangkai daripada bangkai itik. Akhirnya apa kata Abdullah bin Mubarak, kada boleh wahai ibu, kada boleh makan bangkai, haram kan makan bangkai binatang. Nah, artinya apa? Tapi ibu ini tidak menghiraukan nasihat daripada Abdullah bin Mubarak. Akhirnya ditanya lagi, kenapa engkau makan bangkai? Kata si ibu ini, kami sekeluarga ini sudah 3 hari belum makan. 3 hari belum makan. Jadi apa yang kami dapat di tempat sampah, itulah yang kami makan. Dan artinya saking miskinnya seseorang ini. Akhirnya sampai meneteskan air mata Abdullah bin Mubarak mendengar cerita dan sebagainya. Akhirnya beliau menetap di sana, atau menetap tuh sampai waktu haji. Semua barang-barang yang ada beliau bawa sampai untanya itu diberikan kepada si perempuan tadi untuk kebutuhan hidupnya. Akhirnya masuk sudah waktunya haji, beliau tidak berangkat haji. Artinya terpaksa, sudah artinya ada bahan untuk bayar haji dan sebagainya. Untuk menghidupi kebutuhan ibu tadi. Jadi bangkai itu tidak boleh dimakan. Bangkai apa aja kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Itu yang boleh. Tapi manusia tidak mungkin kita makan. Jadi makanya ikan itu boleh bangkainya kita makan. Kalau itu dilarang, ada ulama melarang bangkai ikan kada boleh dimakan, ngamuk pasar segiri ya. Iwa karing haji, iwa karing makanan kita tuh, makanan orang pondok. Maka ada orang yang tekanan itu kada lelet ya. Orang-orang pondok, guru-guru pondok makan iwa karing aja ada tekanan sini. Jadi pengalaman. Jadi kalau mendengar kisah kada menjalani kita kada tahu. Kalau kisah aja kayak ini aja. Jadi namanya orang tua lah. Jadi keingatan juga mungkin orang tua bahari kita tuh kayak ini juga. Jadi 14 tahun misalnya lawan anak guring lawan anak, habis selesai sekolah dimasukkan pondok atau sekolah akan kemana kah bian. Nah situ terasa tuh. Kada anaknya yang sedih, mamanya atau abahnya. Nah di sini kah julun bahari kuitan kayak ini juga mungkin. Bini gak ada karuan makan, anaknya nelpon terus. Makanya 2 minggu di rumah, tiap hari teleponnya. Kenapa 2 minggu? Takut kabur. Kan zaman sekarang kayak gitu. Ada di kampung itu ketika hari ini dimasukkan, mamanya belum sampai ke Samarindanya sudah sampai Samarinda. Kan ulun melihat itu, nah maka kawan benar lawan anak ulun ini kan tahu kawan, takutnya kayak itu naik bis kayaknya kan kita tahu gitu. Makanya disitulah kita lihat dulu, bersabar di rumah, bersabar dulu, artinya bila nelpon diangkat, tiap hari nelpon, jam 9 jam 10 nelpon kena sore waktu nelpon lagi, artinya bayar bang, artinya 2 menit 1.000 katanya, artinya izin sehari bolehkah? Kada boleh. Pokoknya ujar bini, ini kejamnya ini aja, kada kejam sebenarnya. Itu melatih dulu, hanya kita beri pengertian seperti itu pondok. Kalau kita berikannya izin karena sudah terbiasanya dilonggarkan, akhirnya minta izin, akhirnya alhamdulillah sudah terbiasa. Nah terbiasa memang waktu di situ telepon terus. Nah, tapi sampai sekarang biasa ibu-ibu malah teganangnya. Ketika makan, tak ingat kesukaan anak paha, tak ingat sedih, sudah ya kalau jangan sedih jangan kita mau ulang. Artinya seperti itu kita juga bahari mungkin orang tua kayak itu. Nah mungkin orang tua kita, tapi kada apa-apa tangisan di waktu seperti itu lebih baik daripada penyesalan di waktu dia sudah tua. Belum lagi pengaduannya, Pak. Jadi kalau pian nanti punya anak, cucu, nah kemudian dimasukkan ke sekolahan yang mana sekolah itu mungkin diasramakan.
kemudian anak itu bercerita lawan kita, cucu itu bercerita lawan kita mengenai dia di asrama, di sekolahan, di pondok. Bahwasanya ini teman ulun nih seperti ini, nah nakal benar. Oh teman ulun ini simpak ulun diambilnya, ya, kayak itu di pondok pian habis. Makanya deti orang pondok tuh mohon maaf kada jarang habis anak tuh banyak ditukarkan celana itu. Tanyai pas anak bulik dipakai lah kada lagi ya. Sehari aja makai, yang lain kada makai aja. Jadi melihat aja bagian tuh ada makai lagi aja. Itu aja hilang lihat. Nah artinya itulah manusia. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh ikut campur. Artinya ikut campur itu apa? Ini itu aja, jangan dihirani. Kemudian laporkan, biarkan aja, jangan kayak itu. Artinya kita belajar menasihati anak kita, artinya belajarlah bersikap. Bersikap di sinilah pelajaran engkau nanti dididik untuk apa? Untuk nanti di kemudian hari engkau akan lebih besar lagi kehidupan engkau di masyarakat. Kalau engkau sudah belajar di sini sudah bersikap, orang-orang yang seperti ini bagaimana engkau menghadapinya. Kemudian orangnya seperti ini bagaimana engkau menghadapinya. Oh ini temannya yang seperti ini bagaimana kau mencari solusinya. Kalau engkau bisa seperti itu sudah terlatih, maka ketika keluar engkau bermasyarakat engkau sudah terbiasa. Nah bukan kita mau propori melihat kayak itu pindah pesantren, habis itu pindah lagi. Kapan ini? Berarti kita sebagai orang tua, kita sebagai wali dari anak itu melajari inya supaya inya bahasa kita tuh lari daripada masalah. Tumat bila masalah ini pindah, ini nakal orang yang main di pondok ini, ayo dah, makanya pindah aja, pindah. Ada itu tuh sampai 4 kalinya pindah. Kenapa? Orang tuanya kada paham, artinya memang seperti itulah kondisi pondok. Yang nakal masukkan di pondok, pokoknya bekas-bekas ini masuk ke pondok. Pokoknya pondok kami dahulu tuh yang bertato ini banyak terkumpulan kan. Artinya seperti itulah keadaan pondok. Nah jadi kalau kita kabar saja mungkin ya seperti itulah. Nah jadi kembali makanya terlambat nih kita ke bulik ke sini melihat tadi kondisi takutnya bulik aja bang. Supan kita nih pas datang Samarinda, anak pian guru sudah datang ya mah apa kabar? Artinya alhamdulillah, artinya sudah terbiasa. Sehari itu rasa sebulan jinya. Sehari rasa sebulan biasa main game mulu lah, main kakawanan. Ini sehari itu belum. Tapi kalau ulun melihatlah ini nih, ulun terbawa nah brosurnya. Jadi brosurnya ini pondok kami itu kalau tamat di sana nih ada anuakan pondok lain bang, sama aja pondok itu artinya ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Jadi kalau ulun lihat beda di zaman kami dulu, kalau tamat ya mungkin sedikit aja kitabnya, kada banyak kalau tamat di pondok. Tapi sekarang ini kalau tamat itu hipak lemari bian, lemari ganal. Ini ulun lihat nah kitab-kitabnya. Maka ada orang yang ulama terkenal juga di hendak ke Bati-Bati itu. Ke Bati-Bati itu apa namanya? Kadingat ulun nah, sebelum Batu Licin. Nah, beliau itu habis tamat itu langsung ke Hadratul Maut. Nah, ditanyai kitab apa-apa yang dipelajari, sebutkan ini semua disebutkan. Maka kata yang pengurus di Hadratul Maut itu, besok kami ulahkan ijazah, besok kami ulahkan syahadah, artinya ijazah. Pian bulik aja sudah, karena kitab yang kami pelajari di sini kan dilajari sudah pian pelajari. Artinya sudah lengkap, tapi beliau tidak mau, artinya 2 tahun lah mengambil barokah di Hadratul Maut di Tarim. Nah, jadi ulun lihat ini penuh juga ini, makanya ujar ulun belum mulai belajar. Tapi kalau sudah mulai belajar kada ada waktu lagi.
karena belum belajar, karena dibelajari Al-Quran dulu, dilatih sama Al-Quran. Ini sudah mulai pusing juga bahaya pelajarannya, sabar aja. Artinya belajar bahasa Arab nahu itu memang agak sedikit nih menguras pikiran. Nah, jadi kembali Abdullah bin Mubarak ketika melahirkan sedih beliau sampai waktu haji kada kau berhaji, karena semua pakakas beliau itu sudah diserahkan kepada sedekahkan kepada perempuan tadi. Akhirnya waktu pulangan haji pulang aja beliau. Pas di kampung beliau itu akhirnya disambut orang benar. Disambut beda ulun lihatlah nih, tapi wilayah masing-masing mungkin. Kalau di Banjar umrah aja, umrah itu 3 mobil mengantarakan pian ke bandara. Umrah kan ulun mama semalam ulun bulik mama umrah tuh bulik ulun 3 mobil, tapi ampun rumah menyediakan bayar. Tapi ada juga yang orang lain yang mungkin baharisan apa yang umpat juga tuh, artinya antar ke bandara tuh 3 jam lah dari Barabai bandara, artinya 3 mobil. Tapi dilihat kita di sini lah beda mungkin situasinya. Artinya kalau kita di sini umrah biasa aja, haji pun biasa aja, malam itu aja kan selamatan, akhirnya pagi itu biasanya, karena mungkin ulun lihat itu karena sudah parak aja ditunggu di stadion stadion nih Segiri. Nah, jadi orang biasa aja kan. Nah itu nih kita, tapi itu dia ada apa masalah itu, artinya ada nih mendoakan nih tradisi biasanya. Akhirnya pulang Abdullah bin Mubarak disambut orang kampung situ. Insya Allah luar biasa, alhamdulillah Haji Abdullah bin Mubarak dan sebagainya. Kada jadi dikisahkan. Dengan sejujurnya sebenarnya bahwasanya aku kada kawa tahun ini menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena di Kufah terkendala ada seorang perempuan ini dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Temannya Abdullah bin Mubarak yang sama-sama berangkat haji itu bercerita, ada ujar nih temannya tuh, pian yang membawakan makanan, yang membantu kami, yang ini di Mekah dan sebagainya. Ada pian sih. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memperjelas ketika Abdullah bin Mubarak teguring mimpi bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, aku utus satu malaikat yang menyupai engkau menggantikan engkau naik haji, mengerjakan haji. Karena apa? Karena engkau kasih sayangnya kepada hambaku. Nah, jadi artinya ada orang kesusahan ya dibantu aja. Kalau kita sudah rancak naik haji, rancak sudah umrah, di kampung kita ada yang kesusahan benar ya dibantu dulu itu, karena jadi ganti. Kalau haji baru sekali aja ujian dok. Nih kalau di rumah orang, di samping rumah orang kesusahan, ini 25 juta, anggap 35 juta kayak apa nih lah, setorkah maka tahun inilah berangkat, anggaplah kayak apa nih orang. Nah itu ujian kita lagi dah masing-masing aja dah. Nah itu Abdullah bin Mubarak, karena beliau sudah berapa kali dan meriwayat tuh naik haji. Nah permasalahan biasanya di kurban. Kalau kita melihat riwayat itulah asa berat juga bang. Sembelihannya itu sekali sembelih aja Nabi cut pagat. Nah kan banyak riwayat itu tajami dulu, menajami parang itu pun jangan di hadapan sapi. Ingat penyembelihan tuh. Ini sapi di hadapan kita, jangan. Itu satu, ingat tuh penyembelihan, kalau ada penyembelihan di sini harus bisa. Kalau sudah tuha misalnya, sudah di kampung kita tuh tuha, ayo ganti sudah. Yang alihnya itu raju orangnya kada mau lagi itu ke masjid, kan mau lagi itu ditinggal. Ulun melihat video dikirim kawan, tuha orangnya sudah ya mungkin dituhakan, akhirnya apa? Nih tuhuk sih dia menggental itu, nah kekuatan tenaga. Artinya ya regenerasi lah, artinya dilatih. Sekarang ini ada namanya DSH. DSH itu dakwah halal sembelih. Bergabung aja pian di situ, itu ada cara mengikat, cara menajami, cara menyembelih. Rata-rata bubuhannya itu ulun dimasukkan ke panitia semalam. Padahal hanya bergabung pas guru masukkan banyak panitia. Jadi menyembelih itu sekali aja pian Pak.
Wah, mantapnya ulun nih. Anak mengirim video ulun kedua ini ulun. Ini bubuannya artinya ketajamannya itu bukan aja masalah apa Pak, ketajaman. Kalau cara merabahkan tuh rata-rata masing-masing itu. Tapi ketajaman itu yang nah disitulah kemarin hari Sabtu bulik ke Banjar. Ulun tunda buliknya itu siang, artinya jam 1-an berangkat dari di sini berangkat ke Banjar. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 ikut pelatihan ma'asah. Jadi kada sembarangan ma'asah Pak. Jadi batu dari grade apa bahasa itu, grade 100, 200, 300, 400 sampai 1000. Kada kawa Bang kita dari grade yang asahan kita itu yang di pasar yang warna ungu apa? Warna abang bukan abang apa oren lawan abu-abu kah itu kan. Nah itu gridnya paling 200-400 langsung kita andak ke 3000 kada kawa. Jadi harus bertahap sampai 3000 tuh aja gin guru aja. Sapi itu ketika kita menyahitnya kada berasa inya tuh digental. Nah jadi kalau kita asahan yang kita biasa itu masihnya terasa sakit. Nah jadi naik kena ada caranya. Nah, ulun kayak kemarin tuh belum pada nu ketua kayak Pak Julun nya siap mengadakan yang masjid anak pelatihan ma'asah kami siap kami hadir ketuanya itu. Jadi ke masjid mana-mana itu sampai ke Lempakinya. Tapi belum ada ngobrol dengan ketua. Jadi panitia masjid atau jamaah jadi ma'asah seorang aja lagi latihan. Tumat aja biar ada tekniknya sendiri ma'asah itu. Walaupun pahasahan yang biasa, kada usah nukar yang gridnya 1000, gridnya 2000 itu. Kalau sudah mahir hanya ke sana daripada kita mau upah 100.000 biasanya. Nah itu diantaranya pahasahan. Bahkan ada macam-macam masalah kurban ini yang pokoknya bila setiap ujar ulun kemarin setiap sesuatu ada permasalahan seperti Idul Fitri permasalahan ada artinya. Ada orang yang bertanya mana afdalnya berkorban sapi atau kambing. Karena bertanya tuh, kadang ada orang nukar sapi, ada orang nukar kambing. Maka ulama sepakat menjawab yang afdal itu yang banyak dagingnya. Yang afdal itu kalau bolehnya itu kan serba bertahan anak kambing, anak sapi silahkan. Yang urutannya unta, sapi, hanya kambing. Sebagaimana orang yang hendak Jumat, waktu pertama datang pahalanya kayak unta. Datang waktu yang kedua kayak sapi, ya, waktu yang ketiga kayak kambing. Kalau sudah orang azan beda lagi itu pahalanya. Mungkin kayak hintalu, kayak ayam, enggak wallahu alam. Udah nak kamat datang, tapi sini ada daging lah. Tapi kalau di Banjar ulun masih aja. Semalam Jumat di Banjar orang kamat masukkan hibak aslinya pada kosong pas sudah komat masukkan apakah di luarnya diulahnya tapi di kita di Samarinda jarang udah yang ngobrol dulu kan hanya masukkan itu nah itu jarang ulun lihat tapi di Banjar masih itu nah sebagian masjid Bang ulun lihat. Nah, jadi yang afdal itu yang banyak dagingnya. Kalau misalnya kambing biar nukar kambing sekalanya kambingnya itu ganal dapat 200 kilo daripada sapi kurus misalnya maka afdalnya kambing. Tapi kalau pian nukar sapi karena sapinya banyak dagingnya sedangkan kambing sedikit maka afdal sapi. Nah, jadi yang afdal itu yang bagaimana yang banyak dagingnya supaya apa dibaginya man. Kalau kambing paling berapa kilo Bang Bay? Ulun berapa kali menyembelih itu paling 8 kilo, 5 kilo. Nah itu, maka kambing lumayan juga harga sekarang. Nah itu, jadi yang afdal ini yang ditanyakan yang masalah afdalnya. Nah kalau boleh itu silahkan mau kambing, gak terserah misalnya. Ulun guru hendak nukar kambing aja seorangan, ya silahkan, tidak apa-apa. Guru hendak bersokongan ber7 orang ya silakan. Artinya kalau hendak yang bertanya tadi yang afdalnya yang mana yang banyak dagingnya. Kemudian ada yang bertanya sapi atau kambing itu betinakah atau jantan? Ini rame dipermasalahkan nih sampai berdebat orang itu nah. Jadi yang mana betinakah yang jantan?
Kenapa orang kebanyakan memilih yang jantan? Karena jantan itu kada tapi diperlukan lagi. Kalau yang betina ini masih kalau bisa diproduksi, jangan habis. Jadi kawannya beranak lagi, walaupun jantan tuh seikung aja kau udah beranak lagi. Makanya kebanyakan yang jantan. Nah, kalau kadada lagi biasanya melonjak benar harganya itu nah. Jantan ini harganya lumayan juga orang. Nah, jadi boleh misalnya pian bakikah, kadada yang jantan, kambing silahkan nih kambing yang perempuan atau nih sapi misalnya kalau hendak berkorban kadada yang cuma perempuan aja nih yang ada, maka silahkan dibolehkan. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, bolehkah mengupah tukang potong atau tukang kulit? Ini rame nih. Nah, mengupah tukang potong atau yang kulitnya bolehkah? Maka boleh upahnya. Nah, jadi takuni berapa satu ekor kepala pian menyembelih. Tapi kada boleh, ulama mengatakan rata-rata ulun lihat riwayat itu ulama mengatakan kada boleh upahnya itu berbentuk benda yang sapi tadi. Upahnya itu kepalanya kah, kemudian kakinya kada boleh. Duit upahnya. Berapa Pak satu ekor ini? Ujarnya 200 atau 100.000. Tukang kulitnya berapa? Saya hitung kulit nih sampai yang melepas parutnya itu 250 satu ekor aja. Sudah, bakat silahkan gawi. Nah, masalah beda dengan hadiah kan? Nah, bedakan dengan hadiah. Bagaimana dengan panitia? Hadiah. Kalau panitia itu dapat hadiah. Hadiahnya apa? Orang yang dapat biasanya dibagi itu 1 bungkus, bisa panitia itu dapat 2 bungkus. Hadiah katanya boleh. Tapi kalau upah kada boleh. Panitia kamu upah lah, kada boleh. Nah, itu ulama kana. Tapi hadiah aja. Ya, hadiah ini bila dapat alhamdulillah, kada dapat ya kada apa-apa juga. Itu hadiah. Tapi kalau upah dapat alhamdulillah, kalau kada dapat bermasalah itu. Upah bang, mau berupah tuh hati itu. Pokoknya bila tukang jagal kan kadang kada usahkin ya tukang jagal nih. Tapi parang bacugitan gini nah. Itu paham dia. Kan ada aja kisahnya. Nah, pokoknya diupah karena tenaga dan sebagainya. Nah, upah berapakah misalnya orang kita di sini misalnya ya sekedar kemampuan ini daripada panitia. Nah, ini ada pertanyaan, ada dulu kan di masjid sini, bolehkah kita mengorbankan orang yang telah meninggal dunia? Kalau yang sudah misalnya mama kita di Banjar boleh aja kita. Tapi ini yang meninggal dunia, mana dalilnya? 2 dalil ini. Pernah kan Nabi itu berkorban, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, Allahumma taqabbal min ali Muhammad. Nah, ini dalilnya sudah, artinya boleh. Sampaikah nih hadiah pahala yang kita korbankan hari ini akan berkorban untuk mamaku yang telah meninggal dunia? Sampaikah? Maka dalilnya ini, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah korban ini untuk umat Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi mengatakan ini, Nabi sudah di Madinah, sedangkan di Mekah ada sudah umat Nabi yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Sampai. Nah, jadi silahkan kalau pian nih hendak berkorban, misalnya mama pianka, abah pianka, silahkan. Ini dalilnya 2, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, Allahumma taqabbal min ali Muhammad. Ini dalil kurban untuk yang sudah meninggal dunia. Silahkan boleh kalau hendak dikorbankan. Misalnya Pak Haji misalnya berkorban sapi, ini namanya gasan ini yang almarhum ini almarhum, silahkan. Nah, ini yang kadang lah tahu di sini ini seperti ini kayak di masjid kada tahu lor. Bolehkah daging korban itu dimasak dan dimakan panitia? Di sini kita kada. Ada Bapak. Ini ada caranya kan, misalnya ada boleh ada caranya. Tulangnya kalau adanya sama aja itu tulang kah, pokoknya daging. Nah,
Bolehkah artinya? Nah, kalau kita makan, pertama yang keras dulu nih. Kalau kita makan daging itu maka hukumnya haram. Akhirnya ribut di luar itu karena ada umpat mengaji. Anda yang haram lah ujar ustaz itu. Nah, belum habis karena itu akibat di luar biasanya. Nah, haram kenapa? Karena kada jelas ampun siapa ini. Daging ini ampun siapa nih? Karena korban yang ada itu, daging korbannya ada itu pemiliknya ada 3. Pertama ampun si korban. Ya kalau nya berkorban. Nah, nya ada berkorban tuh ada juga kan, ada korban wajib, ada korban sunnah, korban nazar. Nah, korban nazar tuh kada semena-menanya mengambil dagingnya. Kalau korban sunnah bisa aja aku minta inilah ujar yang berkorban nih. Kita panitia kada kawa mama, ini berkorban. Aku minta betisnya lah kada kawa kita mah. Tapi kalau korban yang nazar kada kawa sembarangan, sebagian aja nya kawa boleh memakan karena nazar. Kalau yang sunnah, nah ini aku minta inilah kada kawa, aku minta kepalanya lah, ya kada kawa pian nagur panitia. Nah itu beda. Nah jadi pemilik daging itu ada 3. Pertama yang berkorban, yang kedua adalah jiran yang akan dibagi ini kan kampung ini, yang ketiga adalah fakir miskin. Nah bagaimana supaya untuk menghalalkan itu? Bagaimana untuk cara menghalalkan supaya daging kita itu artinya nanti ketika pian serah terima sudah berapa sapi misalnya di masjid sini tahun ini 8 atau 10, nanti kepada pemiliknya kan berkumpul tuh dulu. Nah, serah terima itu banyak ini kami serahkan daging apa untuk ini kurban kami namanya ini atau namaku untuk dilaksanakan dan duit kurban dan di apa namanya bahasa kita tuh kan ada kada seberataan untuk nukar daging. Misalnya sapi itu harga 2.500.000, kalau seberataan itu berapa? 17 juta lah kali 7, 17.500.000. Nah 500-nya untuk apa namanya itu administrasi apa yang untuk nukar tali, nukar terpal, apa tuh ngarannya, perlengkapan. Nah ini ujar yang berkorban misalnya Bapak Haji nih panitia ini duit 2.500.000 nih aku gasan nukar kurban pian nukaran kurban ulun dan untuk perlengkapan silahkan, artinya bebas itu panitia menukarkan, artinya ini harga kadang 16 juta kadang 17 juta 500-nya untuk perlengkapan, kadang nukar banyu gasan selamatan, nukar lakatan dan sebagainya. Nah itu panitia mengatur. Nah jadi ketika itu Pak Haji enak kumpulkan nanti minta halal karena minta ulun ni tulangnya lah pada ini untuk makan panitia, untuk makan panitia ala kadarnya. Bahkan dalam riwayat itu untuk makan sehari zuhur dan asar, zuhur dan malam, artinya sekedarnya aja. Nah, ujar yang berkorban inggih sudah selesai dah. Tapi kalau kada bepada, nah itu tuh hai Pak Guru sudah kami telah laksanakan, ayo dah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kayak itu kayaknya dikumpulkan yang berkorban kan kalau ulun kumpulkan di minta ridha di sana. Makanya kami minta tulangnya karena untuk makan panitia. Karena pian juga hadir juga itu. Nah, itu pemanis itu kisahnya. Pian hadir juga makan situ. Nah, artinya ini minta ridha ujar yang berkorban ini silakan kami serahkan sudah pian beratan. Udah aman. Pon ya bakat sudah situ. Bakat. Jadi panitia minta ridanya karena tulangannya kami masak untuk panitia. Masa panitia dimakan lontong lama hanya biar mencancang tuh ada gampang apa lagi 10 sapi 10 biar enggak. Kita hari ini ujar Pak Haji Haris makan nih ketua kan panitia lain Pak Haji Haris siapa jo ini Pak Hajis kah? Nah Pak Hajis kah? Nah ujar Pak Hajis hari ini kita lontong makanannya ada semangat dah pian. Nah, tapi kita makannya tulangan kita sop tulang, nah semangat dah ya semangat itu. Nah disitulah akadnya ada. Nah, jadi kalau misalnya dulu belum sempurna kita sempurnakan. Jadi inilah hadir di majelis kada sembarangan kita makan.
karena ni kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Jadi setiap daging kita nih dimakani daripada yang haram, pada neraka aula bih. Nah, jadi minta ridanya itu. Jadi kena pian bakat misalnya Pak Haji, bapak-bapak ini panitia, ini uang 2.500.000 untuk berkorban dan ini administrasi apa yang untuk beli-beli itu silahkan untuk kuserahkan lawan pian, saya terima. Sudah jadi panitia mencari. Tapi jangan juga ada kadang sebut namanya ini masjidnya harga 2,5 juta, dicari sapi yang harga 15 juta. Ada berapa itu? 2,5 juta tuh kali 10 kali 15 berapa masuk tuh? Ada bisnis, karena yang bercerita tuh orang sapi, cak aku tahu itu kok Uber ya ininya 1 juta yang mencari ya kan tuh. Nah, ada bisnis seperti itu. Jangan juga terlalu banyak. Ya, terlalu banyak artinya terlalu nih 2,5 juta dicarikan sapi yang 15 juta kan kasihan juga. Berapa dapat dagingnya? Artinya yang 16,5, 17 sudah lumayan ganal sudah. Nah, artinya 500 itu kali 8 ekor sapi kan sudah gasan menjagalnya ada, yang membayar kulitnya ada, membayar untuk nukar lakatan, nukar wadai, nukar minuman, terpal, tali dan sebagainya sudah insyaallah cukup aja itu. Nah, kali kalau banyak sapinya, artinya disitulah bakat dan panitia juga jangan kadingan bakat. Minta izin, minta ridho, bahwasanya ini sebahagiannya nanti untuk kami ini tulangannya untuk dimakan. Maka lepas sudah. Nah ini banyak nih untuk ini di masjid. Kali tahu kami guru ini. Ada masjid kawan tuh. Ulun kirim dah nih anunya. Oh ya ini kah? Nah jadi artinya mudah-mudahan kita selamatan. Artinya ulun juga bahagia. Kan sembarangan jopang kita. Makanya ada kita kadang memilah siapa ustadznya. Ulun ada membaca ustadz dari bahasanya di lain kalangan kita, kalangan lain luar golongan kita, berat katanya jadi panitia korban. Ulun baca yang tadi termasuk inilah yang agak berat. Nah di sinilah kita artinya ketika sudah tahu nanti sudah berkumpul bakat kata bapak tadi artinya minta ridha karena sebahagiannya ada tulangnya kami masak. Ujar sekong nih, ya jangan juga yang pas bertujuh sekong kadap janganlah sedikit itu hak. Kalau misalnya pada kawal udah, nah itu yang alih tuh. Misalnya bertujuh sekong nggak ada, nah itu ngalih benar tuh. Ya beli seorang aja dah. Cari harfian tuh kemana kan 2,5 juta tuh kan. Pada sedikit aja itu kan. Nah itu. Ya ada kayak itu kadang yang terlalu banyak tuh. Nah jadi ya, mudah-mudahan ya dilancarkan ya kurban ya. Nah, dan banyak udah Pak Haji sini. Berapa sudah? Masih belum dimulai kah? Mudah-mudahan banyak, artinya sangat membantu apalagi masa Covid. Masa Covid ini sangat membantu benar. Jadi yang kita bagi itu gembira bananya luar biasa kita nih. Penitia dapat pahala, yang bawa kurban dapat. Ini masa Covid ini banyak benar sudah nih di rumah sakit penuh aja. Undangan habar penuh di rumah sakit. Dan setiap hari ada kawan ulun tiap harinya ziarah abahnya di sana di Tanah Merah. Wah, ada terus, ada yang 5 datang, ada yang 6. Allah alam. Artinya ya menjaga kesehatan kita, jangan terlalu kekhawatiran yang berlebih. Artinya tetap kesehatan, bersepeda ya, kalau sepeda jalan mana. Kalau ada orang sepeda 4 aja. Nah, minta ridha minta halal, mudah-mudahan panjang umur kan habis Isya ada acara nih. Ini acara tahlil kan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ikhlas fi talabil ilmi wa nashri jami' ta'ala wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin.